कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय गोरा नटराज जय गोरा नटराज, गोरा नटराज जय गोरा नटराज। जय जगन्नाथ जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रामा।
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। नीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। No, this will have problem. Thank you. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्रम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavatam. एकादश अध्याय एकादश स्कंद सप्तदश अध्याय श्लोक संख्या आज के आलोच्य विषय 47, 46 और 47। थैंक यू। एवं विधो 46 नंबर श्लोक। एवं विधो नरपति विमानेन कवचसा विदुहा शुभं कृष्ण नमन्द्रे न सह मोदते।
एवं विधो नरपति विमानेनाकवचसा विधूये हा शुभं कृत्स्न इंद्रेण सह मोदते। एवं विधो नरपति विमानेनाकवचसा विधूयेहा शुभं कृत्स्न इंद्रेण सह मोदते। অনুবাদ না, এটা আমরা 47 নম্বর শ্লোকটা রিপিট করাবো। দুটো শ্লোক আছে, আমারই ভুল হয়েছে, তিনবার বলা হয়েছে এটা। অনুবাদ: এইভাবে যে রাজা প্রজাগণকে এবং নিজেকে তার রাজ্য থেকে সমস্ত পাপ দূরীভূত করে সুরক্ষিত রাখে, সে অবশ্যই সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রদেবের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে। 47 নম্বর শ্লোক। সিদান বিপ্রবনির্বৃত্য পান্যেরেবা পদম লভতরেত খদ্গেন বপদাক্রান্ত না স্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন। शीदन विप्रबनिर्वृत्त पाणिरेवा पदं तरेत् खड्गेन वपदाक्रान्त न स्ववृत्त्या कथञ्चन। सिदान् विप्रवनिर्वृत्य पाण्यरेव पदं तरेत् खड्गेन वपदाक्रान्त न स्ववृत्त्या कथञ्चन। सिदान् विप्रवनिर्वृत्य पाणिरेव पदं तरेत् खड्गेन वपदाक्रान्त न स्ववृत्त्या कथञ्चन। निर्वृत्य निर्वृत्य रेव पदं तरेत् खड्गेन वपदाक्रान्त न स्ववृत्त्या कथञ्चन। माताजी शब्दार्थ: सीदान क्लिष्ट, विप्र ব্রাহ্মণ, বণিক বণিকের, বৃত্তা বৃত্তের দ্বারা, পনৈ ব্যবসা করে, এব বস্তুত, আপদম আপদম বিপদ, তরেত উত্তীর্ণ হওয়া উচিত, খড়গেন তলোয়ারের দ্বারা, বা বা আপদা ক্লেশের দ্বারা, আক্রান্ত আক্রান্ত, না না, স কুকুরের, বৃত্তা পেশার দ্বারা,
কথঞ্চন, যে কোনো উপায়ে। অনুবাদ: যদি কোনো ব্রাহ্মণ তার স্বাভাবিক কর্তব্য সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ করতে না পারে এবং কষ্ট পায়, তবে সে ব্যবসা করে, জড়বস্তুর ক্রয় বিক্রয় করে এই দূর অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে। ব্যবসায়ী হয়েও যদি সে প্রচণ্ড দারিদ্র্যে ভূগতে থাকে, তবে সে তলোয়ার ধারণ করে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে কোনো অবস্থাতেই একজন সাধারণ প্রভু গ্রহণ করে কুকুরের মতো হতে পারে না। তাৎপর্য: শ্রবিদ্যা বা কুকুরের বৃত্তি বলতে শূদ্রকে বোঝায়, যে একজন প্রভু না পেলে বাঁচতে পারে না। দুর্দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ যিনি নিদারুণ কষ্টে রয়েছে, তিনি ব্যবসায়ী হতে পারেন, তা না হলে ক্ষত্রিয়, কিন্তু কখনো তার শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করে কোনো কোম্পানিতে চাকরি করা বা মালিক গ্রহণ করা উচিত নয়। যদিও ক্ষত্রিয়দের বৈশ্য অপেক্ষা উন্নত মনে করা হয়, ভগবান এখানে দুর্দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে প্রথমত বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করতে বলেছেন, কেননা তা হিংসা বৃত্তি নয়। এখানে তাৎপর্য সমাপ্ত। তো এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণাশ্রম পদ্ধতি বর্ণন উদ্ধবকে। তো এই আলোচ্য বিষয় করার আগে একটি জিনিস বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, ভগবান এখানে বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যাপারে উদ্ধবকে জ্ঞান প্রদান করছেন। তো এখানে শ্রেষ্ঠ জিনিস নাও হতে পারে যেটা উনি প্রদান করছেন, বিকজ ইট ইজ অন ম্যাটেরিয়াল প্ল্যাটফর্ম, জাগতিক স্তরে। এখন নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে কর্মযোগও বলেছেন, জ্ঞানযোগও বলেছেন, ধ্যানযোগও বলেছেন, শুধু ভক্তিযোগ দেননি। কেন দেননি? কারণ কি অনেক প্রকারের জীব আছে জড়জগতে, সবাই হয়তো ভক্তিযোগ গ্রহণ করতে পারবেন না। যাদের চেতনা নিম্ন স্তরের, তাদের জন্য নিম্ন জাতীয় কিছু দিতে হবে। কিন্তু অন্তিমে ভগবান ভগবদ্গীতায় বলে দিয়ে গেছেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একম শরণম ব্রজ, এবং কি বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে কোনো এক স্তরে। সেই কথা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রামানন্দ রায়ের থেকে শ্রবণ করেছে। যখন রামানন্দ রায় বললেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা শ্রেয়, তখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাকে বললেন, এর ঊর্ধ্বে কি সেটা বলো। তার মানে তার ঊর্ধ্বে অনেক কিছু ছিল। রামানন্দ রায় তো প্রাথমিক স্তরেই বলেছিলেন বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা, এর ঊর্ধ্বে তো অনেক স্তর আছে। তো এটা ডিসক্লেমার। প্রথম 46 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন, এইভাবে যে রাজা প্রজাগণকে এবং নিজেকে তার রাজ্য থেকে সমস্ত পাপ দূরীভূত করে সুরক্ষিত রাখে। তো যে রাজা সুরক্ষিত রাখে প্রজাকে, সে সূর্যের মতো উজ্জ্বল। আর কারণ কি সে সুরক্ষিত রাখে, সে কোথায় যায়? ইন্দ্রলোকে যায়। এটা কি চরম স্তর? ইন্দ্রলোকে যাওয়া কি চরম স্তর? না। কিন্তু কেন সেই রাজা সেখানে অব্দি যায়? কারণ কি প্রজাদের সুরক্ষা দিয়েছে, কোনো অসুবিধা হতে দেয়নি। ঠিক আছে। তো প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কোন রাজা ভগবত ধামে যায়? সেই রাজা ভগবত ধামে যায় যে রাজা তার প্রজাদের এমন রাজ্যে আয়োজন করে যায় যেভাবে যাতে তারা খুব সহজেই কৃষ্ণ ভক্তিময় জীবন কাটাতে পারে। সেই রাজা ভগবত ধামে যায়। সো জাস্ট রক্ষা প্রদান করা, রক্ষা কাকে প্রদান? শারীরিক শরীরকে রক্ষা প্রদান করা ইজ নট ইনাফ। ভালো
আজকালকার দিনে ভালো সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে রাখলেন সব দিকে, যেন কোনো চোর বদমাইশ কিছু না করতে পারে এক্সেট্রা, বাট দ্যাট ইজ নট ইনাফ। রাজার কর্তব্য, শ্লোক আসে না, সে পিতা পিতা মাতা রাজা এই পদ গ্রহণ করা উচিত নয় যদি না সেই ব্যক্তি তার অনুগামীদের এই জন্ম মৃত্যু জরা ভবসাগর পার করাতে পারে। তাদের যদি না পারে তাহলে এই পদ গ্রহণ করা উচিত নয়, শাস্ত্রে কথিত আছে। তাহলে সেটাই রাজার কর্তব্য। কিন্তু ভগবান এখানে বলছেন, কারণ কি বর্ণাশ্রম ধর্মের স্তর ভগবান উদ্ধবকে বিশ্লেষণ করছেন। তো ভগবান বলছেন যদি কোনো রাজা তার প্রজাদের সুরক্ষা প্রদান করে তো সে ম্যাক্সিমাম কোথায় যেতে পারবে? সে অবশ্যই সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করবে। তো ভাবুন, এক ভক্তের জন্য, এক বৈষ্ণবের জন্য এটি কত নিম্ন স্তর। যেমন শ্রীধর খোলা বেচা শ্রীধরকে ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছিলেন, শ্রীধর তোমায় আমি ইন্দ্র বানিয়ে দিই, তোমায় সব অষ্টসিদ্ধি দিয়ে দিই। শ্রীধরকে বলেছিলেন, নো ধন্যবাদ, এগুলো আমরা চাই না। তো এটি প্রথম 46 শ্লোকের আলোচ্য বিষয়। 47 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন, যদি কোনো ব্রাহ্মণ তার স্বাভাবিক কর্তব্য সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ করতে না পারে, তো ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্তব্য কি সেটাও ভগবান ভগবদ্গীতায় বলেছেন, যজন ইয়াজন পঠন পাঠন দান প্রতিগ্রহ। এইটি হচ্ছে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্তব্য। যজন ইয়াজন, যজ্ঞ করা, যজ্ঞ করা শেখানো, যজন ইয়াজন। পঠন পাঠন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, শাস্ত্র অধ্যয়ন করানো। দান প্রতিগ্রহ, দান দেওয়া, দান গ্রহণ করা। দান দেওয়া এটা আবার কি করে হতে পারে? ব্রাহ্মণ আবার দান দেবে কি করে? হ্যাঁ, দান দেওয়া। ব্রাহ্মণ যা দান সংগ্রহ করে, যদি অকস্মাৎ কোনো বড় জিনিস, বড় ধন পেয়ে থাকে, সেটা সে ভগবত সেবায় নির্জন বা কোনো ভক্তকে যার দরকার অর্থের, তাকে দান দেবে। এই জন্য দান প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের কর্তব্য। এখানে ভগবান বলছেন, যদি কোনো ব্রাহ্মণ তার স্বাভাবিক কর্তব্য, মানে এই 6টি কর্তব্য সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ না পারে, তো কেউ খুব নিষ্ঠা সহকারে এগুলো পালন করছেন কিন্তু টাকা আসছে না, আর পরিবার আছে, তো সেগুলোকে পালন করতে পারছেন না, ওই পরিস্থিতিতে, এখন আবার আমি ডিসক্লেমারটা মনে করিয়ে দিচ্ছি, যা বলছেন সেটা কিন্তু শ্রেয় নয়। ওই পরিস্থিতিতে, এবং এটা লেখা আছে, এবং কষ্ট পায়, অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ ছিল, যেমন উদাহরণে সুদামা ব্রাহ্মণকে নিন। তো ওই সময় কি করতে পারে? সুদামা ব্রাহ্মণ করেননি এটা, তবে সে ব্যবসা করে জড় বস্তুর ক্রয় বিক্রয় করে এই দুরবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে। সো ব্রাহ্মণ ক্যান কাম ডাউন টু দ্য লেভেল অফ আ বৈশ্য, আর বিজনেস করে কিছু জীবন নির্বাহ করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, খোলা বেচা শ্রীধর, উনি কলা, মোচা, থোর, এইসব কলা পাতা এক্সেট্রা এগুলো ক্রয় বিক্রয় করত, কিন্তু তিনি বৈষ্ণব স্তরে ছিলেন। যা অর্থ আসতো তার অর্ধেক অর্থ প্রতিদিন আই রিপিট, গঙ্গা পুজোয় উনি খরচা করে দিতেন। আরো আগে বলছেন ভগবান, ব্যবসায়ী হয়েও যদি সে প্রচন্ড দারিদ্র্যে ভুগতে থাকে, তবে সে তলোয়ার ধারণ করে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। হয়তো ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করলে, রাজার সৈন্য হলে সে কিছু অর্থ পাবে বেশি, কারণ কি যা অর্থ পাচ্ছে ব্যবসা করে ব্রাহ্মণ, সেটা দিয়েও তার জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে না, হতেই পারে এরকম পরিস্থিতি। তো ওই সময় সে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিও ধারণ করতে পারে।
ভগবান উপদেশ দিচ্ছেন উদ্ধবকে। কিন্তু সে কোনো অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ একজন সাধারণ প্রভু গ্রহণ করে কুকুরের মতো হতে পারে না। প্রভুত্ব অন্য কোনো ব্যক্তির, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া সে গ্রহণ করবে না, মানে শূদ্র জীবনে হবে না। ব্রাহ্মণ কখনো শূদ্র স্তরে আসবে না। ঠিক আছে, অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য সে বৈশ্যের কার্যকলাপ, বৈশ্যের কার্যকলাপ কি? কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, এগুলো গ্রহণ করতে পারে। জয় শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ দেব শ্রীমন মহাপ্রভু জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মহারানী কি জয়, শীল প্রভুপাদ কি জয়। তো বৈশ্যের কর্তব্য গ্রহণ করে নেবে, নো প্রবলেম। হয়তো বাড়িতে 3-4টে গাভী আছে, সেই গাভীদের দুধ কিছুটা রেখে পরিবারের জন্য বাকিটা বিক্রি করে দিল, সে টাকা উপার্জন করে সে তার সংসার চালাচ্ছে, দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। বা সেটাতেও যদি সন্তুষ্ট নয়, সে রাজার সৈন্য হয়ে একটু টুকটাক যুদ্ধ করলো, সেটাতে হয়তো কিছু বেতন, কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম অবলম্বন, সেটা তো অবশ্য রাজাকে তার দাসত্ব স্বীকার করছে। কিন্তু এনিওয়েজ, কিন্তু কিছুতেই কোনো মতেই সে শূদ্র স্তরে নিম্নতম, মানে কোনো, যেমন শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন, কিন্তু কখনো তার শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করে কোনো কোম্পানিতে চাকরি করা বা মালিক গ্রহণ করা উচিত নয়, অন্য বস স্বীকার করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণের একটাই মালিক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অন্য কোনো কাউকে সে মালিক রূপে গ্রহণ করবে না। কারণ কি, আমরা এটাও দেখি চৈতন্য চরিতামৃতে কথিত আছে যে এই আগের যুগের ব্রাহ্মণেরা, সো কল্ড স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা কলিযুগে, আগের যুগের অসুরেরা কলিযুগে স্মার্ত ব্রাহ্মণ রূপে জন্মগ্রহণ করবে। আই রিপিট, পূর্ব যুগের অসুরেরা কলিযুগের স্মার্ত ব্রাহ্মণ রূপে জন্মগ্রহণ করবে, আর তাদের আচরণ বৈশ্যাবৃত্ত থাকবে, মানে দে উইল বি বিহেভিং লাইক প্রস্টিটিউটস। প্রস্টিটিউট কি করে? অনেক স্বামী গ্রহণ করে, অনেক টেম্পোরারি স্বামী গ্রহণ করে, দ্যাট ইজ দেয়ার পেশা। ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণ কিভাবে আচরণ করবেন কলিযুগে? হয়তো কারোর গৃহে গিয়ে কোনো এক দেবীর পূজা করবে, কিছুক্ষণ টিং 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 কোনো মন্ত্র পাঠ করবে, তারপর অন্য গৃহে যাবে, অন্য কোনো দেবতার হয়তো তাকে আরাধনা করবে, আবার তৃতীয় গৃহে যাবে, অন্য কোনো দেবতার সেই মন্ত্রই পাঠ করে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে, আরাধনা করবে। এইভাবে আলাদা আলাদা দেবী বা দেবতাদের উপাসনা করে তাদেরকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করবে। এটি হচ্ছে বৈশ্যাবৃত্তি। এইভাবে লেখা আছে, এইভাবে বর্ণিত আছে শাস্ত্রে, এইভাবে তার আচরণ হবে। কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ শব্দ ইনি, যিনি পরম ব্রহ্মের জানাতি ইতি ব্রাহ্মণা, তিনি কখনো এরকম বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করবেন না। তার একটাই মালিক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তো এইভাবে ভগবান উদ্ধবকে এই বর্ণাশ্রমীয় স্তরের ব্রাহ্মণের কর্তব্য এবং আপদকালীন কর্তব্য, আপদকালীন এমার্জেন্সি পিরিয়ড, এটাও শিল প্রভুপাদ কোনো এক তাৎপর্যে লিখেছে, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। আপদকালীন ক্ষেত্রে বিশ্বামিত্র কুকুরের মাংস খেয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, রাইট? শিল প্রভুপাদ রাইট দিস ইন ওয়ান অফ দ্য পারপোর্টস। আপদকালীন এমার্জেন্সি পিরিয়ডে, তখন সেই গ্রামে বিশাল বন্যা হয়েছিল, কিছু ছিলই না, নিজের শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপদকালীন ক্ষেত্রে বিশ্বামিত্র মুনিও এই জিনিসটি যেটা আমি বললাম সেটা করেছিলেন এমার্জেন্সি পিরিয়ডে। তো তেমনই এখানে ভগবান বলছেন, এমার্জেন্সি পিরিয়ডে যখন কোনো টাকা পয়সা না থাকে, সেই সময় ব্রাহ্মণ যিনি এই স্তরে আছেন, তার চেতনা এই বন্যাশ্রম স্তরে, সেই এই জিনিস অবলম্বন করতে পারেন। সে এক কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য করে তার জীবন নির্বাহ করতে পারেন, না হলে ক্ষত্রিয় ধর্ম অবলম্বন করে করতে পারেন, শূদ্র হবে না কিছুতেই। পরবর্তীতে তাৎপর্যে শিল প্রভুপাদের শিষ্য বলছেন যে প্রথমে বৈশ্যবৃত্তি কেন বলা হয়েছে, মানে বৈশ্যা মানে কৃষি গোরক্ষার বাণিজ্য, তারপর ক্ষত্রিয় কেন বলা হয়েছে? এই জন্য, কারণ কি ক্ষত্রিয়ের কার্যে একটু হিংসা থাকে, বুঝতে পারছেন? হিংসা থাকে মানে সিকিউরিটি প্রোটেকশনে ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাগ্রেসিভ, কাউকে মারধর বা এরকম করে জীবন নির্বাহ করা,
তো সেটাতে একটু হিংসা থাকবে। কিন্তু বৈশ্যের কার্যকলাপে কোনো হিংসা নেই। কৃষিকার্যে কি হিংসা, গোরক্ষা কি হিংসা, বাণিজ্যে কি হিংসা, জিনিস 10 টাকার জিনিসকে 20 টাকায় বিক্রি করে 10 রুপিস প্রফিট রাখা, হিংসার জিনিসটা তো আশা করি এটার মধ্যে কিছু নেই। এই জন্য এক ব্রাহ্মণ এই বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে এখানে, কিন্তু কোনো মতেই সে কোনো প্রভু স্বীকার করবেন না ভগবান ছাড়া, এবং কি রাজাকেও স্বীকার করবেন না প্রভু রূপে। কেন? এর উদাহরণ, সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে যে রাজাকেও স্বীকার করবেন না প্রভু রূপে ব্রাহ্মণ। রাজার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবে, রাজাকে উপদেশ দেবেন, মিনিস্টার রূপে থাকবেন তার রাজ্যে। থাকবেন মানে শুধু সেই সময়টা থাকবেন যতক্ষণ তার রাজত্ব চলছে, মানে প্যালেসে। আমি একটি ভালো উদাহরণ দিই, তাহলে জিনিসটা ভালো স্ফুরিত হবে। কৃপাচার্য আর চাণক্য পণ্ডিত, I think if I'm not mistaken Srila Prabhupada mentions this in purport. কৃপাচার্য উনি কুলগুরু ছিলেন, ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুলগুরু ছিলেন, কিন্তু উনি থাকতেন কোথায়? ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যে, দুর্যোধনের রাজ্যে। চাণক্য পণ্ডিত মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর অ্যাডভাইজার ছিলেন, চিফ অ্যাডভাইজার, কিন্তু থাকতেন কোথায়? রাজ্যে নয়, জঙ্গলে, নিজের কুটিরে। এই জন্য চাণক্য পণ্ডিত মহারাজকে সঠিক উপদেশ দিতে পারতেন, সেই উপদেশ নিজের হৃদয় থেকে বেরোতো। কিন্তু আমরা দেখি কৃপাচার্যের কেসে যখন দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র এনারা ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, তাদের পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে গেছিলেন, সেই সময়ে কৃপাচার্য ওনাদেরই সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলেন, ঠিক না? সে ব্রাহ্মণ, সে ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হয়ে, মানে ওইভাবেই পরিস্থিতি হয়ে গেছে। কারণ কি, ওনাদের খেদামত করতেন, ওনাদের রাজ্যে থাকতেন, ওনাদের দেওয়া রুটি পেতেন, খেতেন। ওই জন্য যুদ্ধের সময় ওনাকে ওনাদের সাথী দিতে হলো। হি হ্যাড টু চাপলুসি, কে বলতে হিন্দি মে, বেঙ্গলি মে, ওনাদেরই খোসামত করতেই হলো সেই সময়। এটাই কৃপাচার্য আর চাণক্য পণ্ডিতের মধ্যে তফাৎ। সো ব্রাহ্মণা হু হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড any other master than the Supreme Lord also at the time of examination will fail the way Kripacharya failed. আর আমরা দেখি এরকমই অবস্থা, এরকমই দুর্ভাগ্যবশ অবস্থা হয়ে যায় মহারাষ্ট্রীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা অমর আর সন্তোষের, যারা পরবর্তীকালে রূপ গোস্বামী আর সনাতন গোস্বামী হয়েছিলেন। যদিও তারা মহারাষ্ট্রিয়ান সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তারা নবাব হুসেন শাহর দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাদের কোনো ইচ্ছা ছিল না। একবারের ঘটনা, নবাবের ইচ্ছা হয়েছিল একটি লম্বা মিনার তৈরি করার। তার ইচ্ছা ছিল সেই মিনারে উঠে সে সমুদ্র দর্শন করবে আর সারা ভারতবর্ষ দর্শন করতে পারবে, এত লম্বা মিনার। তখন নবাব কয়েকটি মিস্ত্রি কারিগর এদের নিযুক্ত করেন আর অনেক লম্বা মিনার স্থাপন করেন। কিন্তু স্থাপন করার পর যখন সেই মিনারে সে যায়, গিয়ে চূড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেই মিস্ত্রির সঙ্গে খুব খুশি হন, খুব সুন্দর মিনার বানিয়েছ। মিস্ত্রি বলেন, এটা কি, এর চেয়ে আমি আরো ভালো বানাতে পারতাম। নবাব বলে, তাহলে বানালে না কেন? ধাক্কা দিয়ে তাকে মিনার থেকে ফেলে দেয়, উপর থেকে। মিনার থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়ে যায়। পাশেই নবাবের
মন্ত্রী দাঁড়িয়েছিলেন। সে এই ঘটনা দেখে ভয় পেয়ে যায়। রাগের চোটে নবাব সেই মন্ত্রীকে বলে, যাও গিয়ে বাকলা চন্দ্র দ্বীপে গিয়ে নিয়ে আসো। শুধু এইটুকুনি বলে, যাও বাকলা চন্দ্র দ্বীপে গিয়ে নিয়ে আসো। পুরো কথাটা বলেও নি না, মন্ত্রী শুনেছে, কিন্তু সেই ভয়ে আদেশ পালনের না হলে কি হবে সেটা দেখে, স্যাম্পল দেখে, সাথে সাথে মন্ত্রী ওই মিনার থেকে নেমে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে চলে গেছেন। যাওয়ার পথে ভাবছেন কি বললেন, কি আনবো, কিছুই তো বিশ্লেষণ করেনি। বাকলা চন্দ্রদ্বীপে পৌঁছে গেলেন রামকেলির পাশে। গিয়ে খুব অত্যাচার করতে শুরু করে দিলেন গ্রামবাসীদের, সব সৈন্য দিয়ে মা ধর সব কিছু করতে। এই সন্ধানে যে কিছুভাবে হয়তো বাকলা চন্দ্রদ্বীপে সে বুঝতে পারবে, তার সাহসও ছিল না গিয়ে নবাবকে জিজ্ঞেস করার যে আপনি কি বলেছিলেন আমি শুনতে পাইনি। কারণ কি, নবাবের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তো খুব ভালোভাবেই পেয়েছিলেন। সেইভাবে সেই দুর্ভাগী মিনিস্টার বাকলা চন্দ্রদ্বীপে গিয়ে জিজ্ঞেস মানে মারপিট সব এরকম উচ্ছৃঙ্খলতা করতে লাগলেন। সেখানে অবস্থান করতেন অমর আর সনাতন, দুই বালক। তাদেরকে গ্রামবাসী যখন গিয়ে বললেন যে এরকম এই অবস্থা, আর তারা খুব শাস্ত্রে পারঙ্গত ছিল, তারা বললেন দাঁড়াও আমরা দেখছি কি করতে পারি। সেই দুই ভাই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। ওই দিক দিয়ে সেনা আসছে। সেনা ওনাদের দুই স্নিগ্ধ বালককে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে গিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করলেন সেনাপতিকে যে কি হয়েছে, তোমরা এইভাবে যে আসছো, তোমরা খুব ক্লান্ত হয়ে গেছো দেখে লাগছে। হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে তোমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে গেছো, এসো আমাদের বাড়িতে এসে একটু বিশ্রাম করে একটু ভোজন গ্রহণ করো। তো তারা এই কথা, বালকের কথা শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন। তারা তার বাড়িতে গিয়ে ভোজন গ্রহণ করলেন, একটু বিশ্রাম করলেন। তখন অমর ও সনাতন জিজ্ঞাসা করলেন যে কি ব্যাপার, কেন এরকম আপনারা সবাইকে হত্যা করছেন এই আমাদের গ্রামে, কেন? তখন ওনারা বললেন যে এই ব্যাপার, মিনার থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে মিস্ত্রিকে, আর আমায় বলছে যাও গিয়ে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ থেকে নিয়ে আসো। আমি তো শুনে দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেছি, কিন্তু কি নিয়ে আসো জানি না। তখন অমর ও সন্তোষ খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন, তারা শাস্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে বলেছে যে এমন মিস্ত্রি নিয়ে আসো যে এই মিনারের চেয়েও আরো লম্বা মিনার তৈরি করতে সক্ষম হবে। ইট ইজ আন্ডারস্টুড, কমন সেন্স। তখন তারা সেই বাকলা চন্দ্রপুরের কয়েক মিস্ত্রিকে পাঠিয়ে দিলেন এই মন্ত্রীর সাথে। মন্ত্রী সেই মিস্ত্রিগুলোকে নিয়ে যখন নবাবের কাছে গেলেন, নবাব খুব খুশি হলেন। হ্যাঁ, এটাই তো আমি চেয়েছিলাম। এবার আরেকটা প্রবলেমে পড়লেন, তুমি কি করে বুঝতে পারলে আমি কি চেয়েছিলাম? আমি তো পুরো কথাটা বলিও নি তোমায়। নবাব এরকমভাবে প্রশ্ন করছে, মিনিস্টার আবার ভয় পেয়ে গেছে, রাগের চোটে আবার মেরে না দেয়। তখন মিনিস্টার বলছেন যে এই ব্যাপার, আমরা এই বাকলা চন্দ্রপুরে গেছিলাম, এখানে দুই বালক খুবই শাস্ত্রে পারঙ্গত আর খুবই উজ্জ্বল তেজস্বী, তারা আমাদের এই উপায় বলে দিল, ওই জন্য তাদের কৃপাতেই আমি এই মিস্ত্রিদের নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। তখন নবাব হোসেন শাহ বুঝতে পারলেন যে সেই বালক নিশ্চয়ই খুব খুব তেজস্বী, মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বালক। আর আমি যদি তাদেরকে আমার শাসনে না এসে আমার সেবা না করাই, তাহলে অন্য কেউ করে দেবে। তাদের মতো উজ্জ্বল বালক আমার রাজ্যে থাকা উচিত, আমার আন্ডারে থাকা উচিত, আমার সেবা করা উচিত। এই বলে সেই নবাব মিনিস্টারদের পাঠালো, তাই সেই দুই বালককে আমার রাজ্যে নিয়ে আসো, আমার আন্ডারে তারা কাজ করবে। দেখুন, সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু কখনো সে কারোর প্রভুত্ব স্বীকার করবে না ভগবান ছাড়া। কিন্তু
গ্রামবাসীদের কাছে এসে যখন সেই মন্ত্রীরা বলল যে তোমার ওই দুই বালককে কোথায় ওরা, আমাদের সঙ্গে চলো, রাজা বলেছেন তার তার তত্ত্বাবধানে তোমরা চাকুরি করবে, তখন তারা চাকুরি করতে একদম সম্মত হলো না। কিন্তু তখন তাদের ভয় দেখানো হলে পুরো গ্রামবাসীদের হত্যা করা হবে, তোমাদের হত্যা করা হবে। তখন দায়বদ্ধ হয়ে তারা সেই নবাবের আন্ডারে এই অমর ও সনাতন চাকুরি করতে বাধ্য হলেন। নবাব হুসেন শাহর আন্ডারে তারা 20 বছর চাকরি করেছিলেন, 20 বছর। তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল, নবাব মহাশয় নাম দিয়েছিলেন দাবির খাস আর সাকর মল্লিক। এবং তারা খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন। যেই সময় তারা নবাবের চাকুরি গ্রহণ করেন সেই সময় তারা একটি শর্ত রাখেন, নম্রতা হয়ে শর্ত রাখেন যে আমাদের একটি হিন্দু মন্দির স্থাপন করাবেন এই গ্রামে, আর সেই মন্দিরে যেন বেদ অধ্যয়ন, বেদ পাঠ এসব হয়। ঠিক আছে, আমরা আপনার দাসত্ব গ্রহণ করছি, কিন্তু এগুলো রাখবেন। কিন্তু এই একটা অনুরোধ, কন্ডিশন না, অনুরোধ। নবাব মেনেও গেছিলেন, এত খুশি হয়েছিলেন এই দুই বালককে পেয়ে, নবাব মেনেও গেছিলেন। আর আমরা দেখতে পাই কিভাবে, যদিও সেই দুই ব্রাহ্মণ নবাবের আন্ডারে চাকুরি করতেন, এই জন্য তাদের ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল এই অমর আর সন্তোষকে। কিন্তু তারা হৃদয়ে কিন্তু ভগবানকেই শুধু ডেকে ক্রন্দন করতেন মনে মনে। তারা কতবার, যখন তারা জানতে পারলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে অবতরণ করেছেন আর উনি এখন নীলাচলে অবস্থান করছেন, তখন রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, তাদের নাম তখনও এই হয়নি, এটা তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দীক্ষা দিয়ে তাদের নাম দিয়েছেন, রূপ সনাতন। আর বল্লভ, শ্রী বল্লভ, অনুপমকে নাম দিয়েছিলেন শ্রী বল্লভ। তখন জীব গোস্বামী কোলের বাচ্চা, কোলের শিশু। তো তারা কিন্তু চিঠি পত্র লিখতেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে যে আমরা এইভাবে কালক্রমে এই যবনের দাসত্ব করতে হচ্ছে, দয়া করুন, আমাদের উপর কৃপা করুন, কিছুভাবে আমাদের এই অবস্থা থেকে মুক্ত করুন। আপনি এসছেন স্বয়ং ভগবান, আর আমরা আপনার সেবা করতে পাচ্ছি না, কি দুর্ভাগী আমরা। এইভাবে ওনারা চিঠি লিখতেন প্রায়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই চিঠিগুলি পড়তেন, উনি পেতেন এই চিঠিগুলি, সর্বদামরের থ্রু দিয়ে আসতো এগুলো। কিন্তু মহাপ্রভু সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আর আমরা জানি কিভাবে বৃন্দাবন যাত্রায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রামকেলিতে আসেন, রূপ সনাতনকে দর্শন দেন, অনুপমকে দর্শন দেন, জীব গোস্বামী, জীব তখন তাকেও দর্শন দেন। আর পরবর্তীকালে ওই সময় তাদেরকে দীক্ষা প্রদান করেন, রূপ সনাতন শ্রীবল্লভকে এই নাম প্রদান করেন। আর পরবর্তীকালে কিভাবে তাদের দ্বারা ভগবান নিজের অবতারের কার্যকলাপ সম্পাদিত করান বৃন্দাবনে, সেগুলো আমরা জানি। ঠিক তেমনি এই কলিযুগের দুর্দশাগ্রস্ত সমাজে 1874 সালে নারায়ণ ছটায়, জগন্নাথপুরীতে নারায়ণ ছটায় এক বালকের জন্মগ্রহণ হয়। সেই বালকের জন্মগ্রহণে তার নাভি থেকে তার নারী, যেটি তার মায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তার শরীরে এমনভাবে জড়ানো ছিল যেন মনে হচ্ছিল সে জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণ, মানে যোগ্য পবিত্র রূপে তার সেই নারী তার শরীরে জড়ানো ছিল। আর সেই বালকটি হচ্ছে বিমলা প্রসাদ। হরি বল। তো আগামীকাল শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শুভ আবির্ভাব তিথি। 6ই ফেব্রুয়ারি 1874 সালে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ হচ্ছে ওনার অধিবাস মহোৎসব।
তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর, লীলার অপ্রকটের পর নবদ্বীপ আর বাংলার এমন অবস্থা, দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা হয়ে যায় ক্রমশ। কারণ এই অপসম্প্রদায়গুলি, 13টি মুখ্য অপসম্প্রদায়, আউল বাউল লেরা লেরি সখাবৃন্দ কর্তা ভাজা, এনারা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষা বলে এমন অশিক্ষা প্রচার করতে, তাদের আচার ব্যবহার দ্বারা এমন অশিক্ষা প্রচার করতে শুরু করলেন। তারা মাংসাহার করতেন, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ করতেন, নেশা করতেন। তাদেরকে দেখে শিক্ষিত বঙ্গ সমাজ চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা থেকে তাদেরকে দূর করে রাখতে চেষ্টা করল। যে মহাপ্রভুর শিক্ষা এরকম, তারা মনে করলেন তাদের আচরণই, এই অপসম্প্রদায়গুলির আচরণই এরকম, তো এটাই হচ্ছে মহাপ্রভুর শিক্ষা। তো আস্তে আস্তে নিজেদেরকে এড়িয়ে রাখলেন মহাপ্রভু আর মহাপ্রভুর শিক্ষাতে। সেই সময় পারঙ্গত বৈষ্ণব শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, যিনি কেদারনাথ দত্ত ছিলেন, ওনার একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে কিছুভাবে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যে শিক্ষা, অরিজিনাল যে শিক্ষা, সেটাকে আবার কিভাবে সমাজে প্রচলিত করা যায়। উনি চৈতন্য চরিতামৃতের সন্ধানে অনেক অনেক খোঁজ করলেন, চৈতন্য চরিতামৃত কিছুভাবে উদ্ধার করার জন্য। সেই একটি কপিও ছিল না চৈতন্য চরিতামৃতের। অনেক পরবর্তীকালে উনি এত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, উনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, উনি জগন্নাথপুরীর কাস্টোডিয়ান ছিলেন মন্দিরের, কিন্তু একটি চৈতন্য চরিতামৃতের সেট কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে তিনি উড়িষ্যায় একটি কপি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সেই চৈতন্য চরিতামৃতের উনি ভাষ্য, অমৃত প্রবাহ ভাষ্য উনি লেখেন। কিন্তু বার্ধক্য হয়ে যাওয়ার জন্য উনি প্রচার কার্যের জন্য প্রায়ই ভগবান জগন্নাথকে প্রার্থনা করতেন আর বলতেন যে এমন কাউকে পাঠাও যিনি এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাণী এই সারা জগতে খুব সুন্দরভাবে প্রচার করবে আর আমায় সহযোগিতা করবে। আর দেখতে দেখতে আমরা দেখি যে ভগবান জগন্নাথ তার এই প্রার্থনা শুনেন আর তার পুত্র রূপে এক শিশু সন্তানকে পাঠান, বিমলা প্রসাদকে পাঠান। তো বিমলা প্রসাদ, ভগবান জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সবচেয়ে প্রথমে বিমলা দেবীকে অর্পণ করা হয় জগন্নাথপুরী মন্দিরের ভেতরে, কারেক্ট? ঠিক তেমনি ভগবান জগন্নাথের প্রসাদ রূপে এই বিমলা প্রসাদ কেদারনাথ দত্তবাবুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করলেন নারায়ণ ছটায়। সেই সময় এই জগন্নাথ রথযাত্রা বড়দণ্ডা রোডে জগন্নাথ মন্দির থেকে গুন্ডিচা, এখনো সেই সময় মানে সবসময় যেত তো, কিন্তু সেই রথ এসে তার গৃহে নারায়ণ ছটায়, যেটি এখন বর্তমানে চৈতন্য গৌরীয় মঠ, সেখানে এসে রথটি থেমে যায়। আর মাতা ভাগবতী দেবী সেই সুযোগটি নেন আর কেদারনাথ দত্ত আর মাতা ভগবতী দেবী তাদের পুত্র সন্তানকে নিয়ে জগন্নাথের চরণে রেখে দেন। জগন্নাথের প্রসাদী মালা সেই পুত্রের গলায়, গলা থেকে সেই পুত্রের উপর পড়ে যায়। তো এটাতে বোঝা যায় যে এক খুবই পারঙ্গত বৈষ্ণবের আবির্ভাব হয়েছে। আর সেই রথের উপর ভগবান জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, যাকে আমরা ওই পিঙ্ক কালার প্যাকেটে পাওয়া যায় না, নির্মাল্য বলা হয়, অন্ন, সেই অন্ন দিয়ে বিমলা প্রসাদের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করানো হয়। আর আমরা জানি সেই বিমলা প্রসাদ পরবর্তীকালে কিভাবে সিংহগুরু নামে সারা বিশ্বে বিখ্যাত হন। আর আমাদের শিল প্রভুপাদ 1922 সালে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন উল্টোডাঙ্গায়। পরবর্তীকালে ওই সময়ে শিল প্রভুপাদকে উনি আদেশ প্রদান করেন যে পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তোমাদের মতো শিক্ষিত নবযুবকেরা এই কৃষ্ণ ভক্তি ইংরাজি ভাষায় কেন প্রচার করো না। আর 1965 সালে গুরুদেবের সেই আদেশ শিরোধার্য করে আমাদের শিল প্রভুপাদ সারা বিশ্বে
কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করার জন্য আমেরিকায় যাত্রা করেন। আগামী বছর 1966 সালে নিউ ইয়র্কে উনি ইসকনকে এস্টাবলিশ করান, ইনকর্পোরেটেড করান। আর 1936 সালে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ অপ্রকট লীলা করেন। তো 1935 সালে, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, ওনার ব্যাস পুজোয় আমাদের শিল প্রভুপাদ ওনার গুরু মহারাজের উপর একটি ভজন করেন, ইংরাজি ভাষায় করেন, বা পরবর্তীকালে পরম পূজ্য ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ সেই ভজনটি বঙ্গানুবাদ করেন। কিছু সময় আছে, সেই ভজনটি আজকে আমরা যদি করি। একটু গোপীগীত প্রভুজিত একটু ত্রিতাল আছে, একটু প্লিজ। থ্যাংক ইউ প্রভু, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সে শুভ দিনের আরাধনা করে জাগরে জগৎবাসী, চৈত্র মধুর স্বর্গ মেদুর শুভ লগনের রাশি। চৈত্র মধুর স্বর্গ মেদুর যেদিন আমার হৃদয়ের রাজ গুরুদেব মহারাজ পুতপুরী ধামে প্রকাশিয়া আপনি হরে পৃথিবীর ত্রাস। গুরুদেব মহারাজ দেবদূত সম গুরু মহারাজ আলোকে প্লাবিত করো, জীবন যুদ্ধে পরাজিত মোর ভয় সন্ত্রাস হর। ভয় সন্ত্রাস হর। দুর্লভতম মানব জীবন তথাপি ভরসাহীন, তব কৃপা বিনা আমি অসহায় অপরাগ উদাসীন। মায়ার প্রভাবে আপন স্বভাবে সদাই অধমমতি, ত্রাণ করো এই অধম জনের কৃপা বিনা নাহি গতি। ত্রাণ করো হে জীব কল্যাণে তব অবদান জগতে ঘোষিত আজ,
তব শ্রীচরণ আমার জীবন, গুরুদেব মহারাজ। কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার কবলে ক্লেশ পাই অবিরত, মরুভূমি মাঝে মৃগতৃষ্ণা সম প্রলোভন ভরে হত। বিভীষিকা ভরা অন্ধ তিমির অমানিসা সমমানি, মম আশাজ গুরু মহারাজ তব শ্রীমুখের বাণী। ভক্তির বাণী পৃথিবীতে আনি, জীবে দয়া হলো সারা। সব অবতার সার শিরোমণি, গৌর প্রভুর ধারা। যে বাণী সবার অজ্ঞাত ছিল, তোমারও আশিসে আজ জগত মাঝারে বরষিত হলো গুরুদেব মহারাজ। পরম ব্রহ্ম পরম পুরুষ প্রমাণ করিলে তুমি, নির্বিশেষের নির্বাণবাদ ত্যাজিল ভারত ভূমি। নবীন জীবন লোভী মোরা তাই উল্লাসে হয়ে মগ্ন, তোমার চরণ বন্দনা করি মোহ পাশ করি ভগ্ন। তুমি যদি আজ প্রকাশ না হতে অন্ধ তিমির হানি, দীপ্ত কণ্ঠে তবে কে শোনাত শ্রী ভগবানের বাণী।
সেই অধিকার তোমার এই সাজে, দণ্ড তোমার হাতে। কৃপা করিয়ে অধম জনের নিয় চলো তব সাথে। তুমি যে দেখালে ভক্তির পথ, তুলনা তো তার নাই। শিশিরের মতো উজ্জ্বল আর উচ্ছল তার ঠাই। চির পুরাতন শাশ্বত বাণী, নবীন সাজে তেরাজে। তোমার কৃপার প্রকাশ স্বরূপে সারা জগতের মাঝে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ হরে হরে। জয় ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ। জয় জয় প্রভুপাদ, প্রভুপাদ প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शील प्रभुपाद की जय।